صوبائی وزیر سردار شیر علی خان گرجانی کا جامپور میں جلوس روٹ کا دورہ، منتظمین اور عزاداروں سے انتظامات بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق نے بریفنگ دی، شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ چیئرپرسن علاؤدین کی زیر صدارت جامپور میں اجلاس، محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کے انتظامات کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی نے بریفنگ دی، یوم عاشور پر قیام امن یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی تونسا شریف آمد، تحصیل ہسپتال اور سیوریج منصوبوں کا جائزہ لیا، محکمہ پبلک ہیلتھ کو بارشوں سے قبل کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان محمد عثمان خالد کا افسران کے ہمراہ سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا، سیف سٹی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا، افسران کو آن لائن کیمروں سے مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت۔ ملتان میں قدیمی استاد شاگرد کے تعزیوں کی تزئین و آرائش، خوبصورت گنبد، محراب اور سنہری رنگ کا مینار توجہ کا مرکز، تعمیر و مرمت میں 50 سے زائد کاریگر شریک۔ سب سے پہلے تعزیہ 1833 میں استاد پیر بخش نے بنایا۔ یوم عاشورہ پر ریلوے ریزرویشن آفس بند رہیں گے، دفاتر 7 جولائی سے معمول کے مطابق کام کریں گے، مسافروں کو متبادل انتظامات کی پیش کی ہدایت۔ موبائل ایپ اور آن لائن بکنگ سروس یوم عاشورہ پر بھی دستیاب ہوگی۔ وفاقی حکومت نے 9 اور 10 محرم الحرام کو سرکاری چھٹیوں کا اعلان کر دیا، 5 اور 6 جولائی کو سرکاری دفاتر بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ سانحہ احمد پور شرقیہ میں نئی پیش رفت، جنوبی پنجاب میں غیر قانونی کالجز کا دھندا بے نقاب، تعلیم کے نام پر دھوکہ، کالجز رجسٹریشن کے بغیر چلنے کا انکشاف۔ رحیم یار خان انتظامیہ نے 12 غیر رجسٹرڈ کالجز کو داخلے سے روک دیا، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نے کالج انتظامیہ کو رجسٹریشن کروانے کی ہدایت کر دی۔ احمد پور شرقیہ میں وین حادثے کے بعد محکمہ تعلیم حرکت میں آ گیا، سی او ایجوکیشن رحیم یار خان کا سخت ایکشن، نجی کالج کے رجسٹریشن کینسل، 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد، کالج کو مستقل بند کرنے کا حکم جاری۔ سانحہ احمد پور کے بعد انتظامیہ کی پھرتیاں، بہاولپور میں ایل پی جی پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 82 گاڑیاں بند، سی این جی سلنڈر کے 4 ڈی کلاس اڈے بھی سیل۔ ادھر ڈی ایس پی ٹریفک پولیس لودھرا نے ٹرانسپورٹرز کو گاڑیوں سے سلنڈر ہٹانے کی ہدایت کر دی، کہا 39 گاڑیاں جبکہ 70 کو جرمانے کر چکے ہیں۔ احمد پور شرقیہ حادثے کے بعد یزمان انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی، ناکے لگا کر گاڑیوں کی سخت چیکنگ، کٹ لگے سلنڈر لگانے پر 7 ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا عوام کی زندگیوں سے کھیلنے والے ٹرانسپورٹرز کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ میاں والی میں عطائیوں کی شامت، وہاں بھچرا میں بغیر لائسنس چلنے والا کلینک اور میڈیکل سٹور سیل، زائد المیعاد ادویات ضبط، مزید کارروائی کے لیے رپورٹ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال۔ حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، بہاولپور کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، لوکل روٹس پر 20 سے 40 جبکہ بڑے روٹس پر 100 سے 200 روپے تک کا اضافہ، عوام کا اعلیٰ حکام سے کرائے کم کرنے کا مطالبہ۔ ریلوے کرایوں میں 2% اضافہ، مسافروں کا شدید رد عمل، کہا مہنگائی کے اس دور میں ٹرین کا سفر مزید مشکل ہو گیا، طلباء اور مزدور طبقہ اضافی کرایہ برداشت نہیں کر سکے گا، نیا کرایہ 4 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ عوامی شکایات پر تاخیر ناقابل برداشت ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر وفاق محتسب ملتان حسن غلام محمد نے میپکو افسران کو طلب کر لیا، زیر التوا کیسز پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، بلا معاوضہ اور فوری انصاف کی فراہمی اولین ترجیح قرار۔
गुज़िश्ता 9 हफ्तों में 37,000 केसेस का फैसला किया। हाईकोर्ट मुल्तान बार में तकरीब, जजेस और वकला की कसीर तादाद में शिरकत। कहा वकला हर फैसला कबूल करते हैं, साथ देते हैं और पढ़कर आते हैं। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ क्रैकडाउन, डिप्टी कमिश्नर लोधरा लुबना नजीर की कार्रवाई। भट्टा खमीसा रोड पर कायम लोधी टाउन मिसमार, टाउन मालिक ने बगैर मंजूरी के 16 कनाल की कॉलोनी बना रखी थी। स्पेशल सेक्रेटरी जंगली हयात और माही परवरी की डीजी खान और गाजी घाट आमद, तरक्याती मंसूबों के मटीरियल, तामीरी मयार और फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। कहा उन्होंने मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। डेरा गाजी खान में 7.5 एकड़ पर माही परवरी के 10 यूनिट कायम किए। डीसी मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन मेमन का एसी के हमला, डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना और सहूलियात का जायजा लिया। मोटरसाइकिल स्टैंड पर 30 रुपए की पर्ची वसूल करने की शिकायत का नोटिस। उधर एसी लोधरा इरम शहजादी तहसील अस्पताल पहुंच गई, मरीजों से सहूलियात पर इस्तफसार किया। सरगोधा के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की ओपीडी ने काम शुरू कर दिया। डॉक्टर्स कहते हैं सेंटर में दिल के मरीजों को तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। 45 लाख से जायद की आबादी को 24 घंटे सर्विस मिलेगी। महकमे तालीम रहीम या खान का खस्ताहाल स्कूलों की इमारतों का असर-ए-नौ तामीर करने का फैसला। सीईओ एजुकेशन को हिदायत जारी, जिला भर की बोसीदा इमारतों की फहरिस्त तलब, इमारतों की बहाली जल्द शुरू करने की हिदायत। एसी चौबारा का एमपीए सुमैया अता के हमरा स्पेशल एजुकेशन सेंटर का दौरा, बच्चों में खाने पीने की अशिया और यूनिफॉर्म तकसीम, स्पेशल बच्चों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। एसी का एजुकेशन सेंटर को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अतिया करने का ऐलान। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। सरगोधा, भक्कर और मियांवाली में शदीद बारिशों की पेशगोई। बहावलपुर, बहावलनगर, डीजी खान में भी बादल बरसेंगे। 7 जुलाई से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा होगा। नदी नालों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। कोटद्दू में बादल बरस पड़े, मूसलाधार बारिश से गर्मी की छुट्टी, दर्जे हरारत को ब्रेक लग गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया, मुरझाए चेहरे खिल उठे। वजीर आला पंजाब की जानिब से बाजूर अफराद की फलाह बहबूद का सिलसिला जारी। लिया में व्हील चेयर्स, स्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात तकसीम। एमपीए सुमैया अता शाहानी, जिलाई सदर नून लीग माहर असलम समरा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पंजाब सरकार की ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम, जामपुर के 31 खुशनसीब काश्तकारों में ट्रैक्टर्स तकसीम। सरकारी अफसरान समेत किसानों की कसीर तादाद में शिरकत। कहा ज़रूरी आलात पर सब्सिडी देना वज़ीर आला का अहसन इक़दाम है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोठी माछी का सेहत के शोबे में इनकलाबी कदम। प्रेसिडेंट मैनेजर शहजाद अकरम ने बस्ती वाहिद बख्श लाड़ और अहमदपुर लमा में ई क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। कहा ई क्लिनिक पर सिर्फ 50 रुपए में मयारी इलाज होगा। स्क्वाश के खिलाड़ी सुहेल अदनान ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुकाबला कल सुबह 9 बजे होगा। अदनान ने क्वार्टर फाइनल में भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त दी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्लास्टिक बैग के खात्मे का दिन मनाया गया। आज का दिन मनाने का मकसद प्लास्टिक बैग के नुकसानात के बारे आगाही फराहम करना है और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की अहमियत को उजागर करना है।